Салом дӯстон. Имрӯз чунин масъала ҳал мекунем. Хоб, масъала чунин аст, яъне дар расми додашуда мо ду ҷисм дорем ва ин ду ҷисмҳо чунин ба якдигар часпида шудаанд бо ёрии блок ё ин ки мегӯем ғарғара. Ва савол ҳамин аст, ки мо бояд маълум кунем шитоби ин ҷисмҳоро. Вақте ки системаро сар медиҳем, ҷисмҳо ба ҳаракат медароянд ва яъне шитоб мегиранд. Мо бояд он шитобро ҳисоб кунем ва инчунин қувваи тарангие, ки дар рисмон пайдо мешавад. Хоб, ин яке аз мисолҳои намунавӣ дар динамика аст, яъне бо ҷисмҳо ва блокҳое, ки бо рисмон пайваст шудаанд. Хоб, якум бояд чӣ кор кард дар ин ҷо? Якум бояд дар ин ҷо фаҳмид, ки оё ҷисмҳо шитобҳои гуногун дорои шитобҳои гуногунанд ё ин ки якхеланд. Хоб, биёед бибинем. Хоб, ин ду ҷисмҳо бо як хел рисмон часпидаанд. Яъне ки агар фарз кардем, ки мо ҷисмҳоро яъне системаро ба худ гузорем, яъне озод гузорем, чӣ кор мекунад? Ҷисми массааш м калон ба поён ҳаракат мекунад. Дуруст? Ба поён ҳаракат мекунад. Хоб, анакнун биёед гӯем, ки ҷисми массааш м ягон масофаро тай мекунад. Аз сабаби он ки рисмон дар ин гуна масъалаҳо рисмон яъне ки наёзанда аст, яъне дароз намешавад, дарозии рисмон тағйир намеёбад. Пас ҳар як нуқтаи рисмон яъне масофаи якхеларо бо яъне чӣ гуне ки массаи м тай мекунад, ҳамин гуна масофаро тай мекунад. Яъне ки ҳар як нуқтаи рисмон, агар ду нуқтаи рисмонро бинем дар ин нуқта ва дар ин ҷо. Хоб, агар ин нуқта, агар худи ҷисм 1 метр поён ҳаракат кунад, пас ин нуқта, ин нуқтаи А, ин нуқта низ ба поён, яъне 1 метр роҳро тай мекунад. Ва ин нуқта низ нуқтаи Б гӯем, агар чунин масофаро чӣ кор мекунад? Тай мекунад. Яъне ки ин ду ҷисмҳо масофаи якхеларо дар вақти якхела чӣ кор мекунанд? Тай мекунанд. Пас аз ин ҷо гуфтан мумкин аст, ки хоб, мо метавонем гӯем, ки ҷисми массааш м майда ва ҷисми массааш м калон дорои шитоби чӣ ҳастанд? Дорои шитоби якхела ҳастанд. Пас агар хел бошад, ин шитобро биёед мо метавонем бо ҳарфи А ишорат кунем. Бо ҳарфи А ишорат мекунем ва самти шитобро нишон медиҳем. Ин ҷисм дорои шитоби А ба самти рост ва ин ҷисм бошад, ҷисми массааш м дорои шитоби А ба самти поён. Хоб, ин яке аз нуқтаҳои муҳими чунин масъала аст. Акнун дар ин ҳолати бисёр сода аст. Яъне мо метавонем ҳатто гирем, ки чӣ коэффициенти соиш фарз кардем, ки мю бошад дар ин ҷо. Байни ин ҷисми массааш м хурду стол, яъне миз, коэффициенти соиш мю бошад. Пас шитоби ин ҷисмҳо чӣ гуна мешавад? Хоб, анакнун дуюм коре ки мекунем, ин навистани қонуни дуюми Ньютон барои ҳар як ҷисм. Хоб, биёед пеш аз оне ки мо қонуни дуюми Ньютонро нависем, мо бояд чӣ кор кунем? Қувваҳое, ки ба ҳар як ҷисм таъсир мекунад, бояд таъсир кунем. Хоб, аз ҷисми массааш м калон гирем, агар якум қуввае, ки ба ҷисм таъсир мекунад, ҳамеша қувваи вазнии худи ҷисм мешавад, mg, ва қувваи дуюми қувваи тарангӣ аст. Яъне ки рисмон, қувваи тарангии рисмон чӣ гуна таъсир мекунад? Ҷисми массааш м қувваи вазнии ҷисмро ба поён таъсир мекунад, лекин рисмон намегузорад, ки ин ҷисм озод афтад. Пас яъне ки қувваи тарангӣ мешавад ба самти боло, ба ҷисми массааш м ба самти боло таъсир мекунад. Ва инро мегирем бо ҳарфи Т ишорат мекунем. Хоб, анакун тамом ба ҷисми массааш м калон чунин қувваҳо таъсир мекунад. Ба ҷисми массааш м хурд кадом қувваҳо таъсир мекунад? Хоб, биёед инро тасвир кунем. Хоб, қувваи якуме ки ҳаст, дар ин ҷо коэффициенти соишро биёед гирем. Хоб, қувваи якуме ки ҳаст таъсир мекунад қувваи вазнини худи ҷисм mg ба самти поён ва қувваи реаксияи такягоҳ аз тарафи миз, аз тарафи ин сатҳ ба худи ҷисм таъсир мекунад n, қувваи n, ва гуфтем коэффициенти соиши мо мю аст. Пас ҷисм аз сабаби ки ба пеш ҳаракат мекунад, пас қувваи соиш ин ҷо ба тарафи муқобили ҳаракат таъсир мекунад. Инро мегирем f-и соиш. Хоб, анакнун боз як дигар қувва,
رسمان سبب اون که رسمان قوای چی است؟ حرکت دهنده جسم است. یعنی رسمان این جسم رو به پیش چیکار میکنه؟ تیرا میکنه. و اکنون دوستان یک چیز دیگر، نقطه دیگر به نهایت نقطه مهم است، اینکه اگر رسمان یخخیره باشد، یعنی رسمان نیازنده و به وزن باشد، در هر یک نقطه قوای ترنگی چگونه میشود؟ یخخیره میشود. پس در اینجا نیز ت میشود، اشارت میکنیم با حرف ت. خب اکنون هر یک جسم را میبینیم و قانون دوم نیوتن را که علاقه میدونیم. قانون دوم نیوتن، قوای عمومی که به جسم تاثیر میکند، قوای عمومی که به جسم تاثیر میکند برابر است با حاصل ضرب ماسه جسم و شتاب آن. خب برای جسم ماسه‌اش ام خورد کدام قواها تاثیر میکند؟ در تیر x گیم، این تیر رو تیر x میگیم و تیر پایان رو باشه تیر y. خب در تیر x کدام قواها با این جسم تاثیر میکند؟ دو قوا، قوای ترنگی و قوای سویش. قوای ترنگی قوای پیش برنده است، قوای سویش باشد مقابل، یعنی طرفی حرکت، یعنی قوای چی میشود؟ منفی میشود. پس در نتیجه قوای عمومی در تیر x برابر میشود و به جسم ماسه‌اش m قوای ترنگی مینوسی قوای سویش، و قوای عمومی در تیر x گفتیم برابر است به حاصل ضرب ماسه و شتاب این جسم. شتاب جسم تنها به سمت x حرکت میکند، پس شتاب آن برابر است به شتاب a. پس این میشود برابر است به m ضرب a. یعنی فرمول یکم ما برای این جسم شد f t minus f سویش برابر است به m ضرب a. خب نکن در اینجا قوای سویش چی است؟ قوای سویش برابر است به کوفیسینت سویش ضرب قوای ریاکسیون تکیه‌گاه. این همه در تیر x است. خب در تیر y باشد برای این جسم ماسه‌اش m چگونه میشود؟ در تیر y خب میبینیم که دو قوه تاثیر میکند، قوای ریاکسیون تکیه‌گاه و قوای وزنی. خب در اینجا گفتیم سمت پایین رو مثبت میگیریم، پس قوای ریاکسیون تکیه‌گاه منفی میشد، قوای وزنی مثبت میشد. خب یعنی که مینوس n پلس mg این میشد قوای عمومی در تیر y برابر است. از سبب آن که جسم در تیر y یعنی پرواز نمیکند، یعنی حرکت نمیکند، پس تنها در تیر x حرکت میکند. از این لحاظ ما میتونیم بگیم که شتاب جسم در تیر y با چی برابر است؟ شتاب جسم در تیر y با 0 برابر است در اینجا برای این جسم. یعنی این شتاب جسم تنها به سمت x روان است. خب پس اینجا میتونیم نویسیم که برابر است با 0. یعنی وقتی که شتاب جسم با 0 برابر است، قوای عمومی چی است؟ قوای عمومی نیز با چی برابر میشد؟ با 0. چون که قوای عمومی برابر است با ماسه ضرب شتاب که 0 شد 0 شد، حاصل ضرب 0 میشه. پس از اینجا n رو یابیم اگر میشود mg. پس قوای سویش در اینجا n رو گذاریم اگر میو mg میشود. خب یعنی قوای سویش رو ما در اینجا عوض میکنیم با چی؟ با میو mg. پس حاصل میکنیم قوای ترنگی مینوس میو mg برابر است با m ضرب a. این میشود فرمول یکم ما. اکنون فرمول دوم، این برای جسم ماسه‌اش m کلان در اینجا اشارت میکنیم. برای جسم ماسه‌اش کلان، یعنی جسم ماسه‌اش m کلان تنها در تیر y حرکت میکنه، در تیر x یگان خیلی شتاب ندارد. پس در این تیر جسم به کدام طرف حرکت کرده شده است؟ جسم به سمت پایان حرکت کرده شده است. پس قوای عمومی جسم چی میشود؟ قوای مثبت در اینجا mg، قوای منفی میشود قوای ترنگی. یعنی که mg مینوس قوای ترنگی تنها دو قوه تاثیر میکند به این جسم، پس برابر میشود این با حاصل ضرب ماسه و شتاب جسم a. خب این میشود فرمول دومی ما. اکنون ما این هر دو فرمول ها رو یک تا کرده سیستم کنیم اگر. خب میبینیم که شتاب جسم رو میتونیم یابیم. برای یافتن باید چکار کرد؟ این دو مثال رو یعنی این دو فرمول رو جمع کرد. وقتی که این دو فرمول رو ما جمع میکنیم پس چه حاصل میشود؟ یعنی طرف چپ
و طرف راست این دو معادله رو جمع میکنیم. بیاید جمع کنیم طرف چپ و راست این دو معادله رو. در طرف چپ یکم معادله داریم ت مینوسیم میو ام جی. خب این طرف چپی معادله دو پلوسی جمع کرده شدیم ام جی مینوسی ت. این شد طرف چپی هر دوی معادله ها برابر است با طرف راستی معادله ها. این رو جمع بکنیم امی خورد آ جمع امی کلان آ. اکنون این رو ساده کنیم. اگر وقتی که ساده میکنیم در اینجا ت داریم و مینوسی ت یعنی آنها همدیگر رو اختصار میکنند. پس در اینجا باقی میماند مینوسی میو ام جی جمع ام جی یا اینکه ما میتونیم بنویسیم نویسیم همچون ام جی مینوسی میو ام جی. یعنی این دو اگر ساده کرده نویسیم در اینجا پس می شود ام جی مینوسی میو ام جی برابر است با ام آ جمع ام آی کلان ام آ جمع ام کلان آ. خب در اینجا در طرف چپ ما داریم جی و در اینجا نیز جی داریم و میتونیم جی رو از بیرون از قوس بروریم. خب بعد در داخل قوس میموند ام مینوسی میو ام ضرب جی برابر است در اینجا ام داریم در اینجا آ داریم و در اینجا نیز آ میتونیم آ را از قوس بیرون کنیم. پس می شود ام جمع امی کلان ضرب آ. خب هر طرف رو با ام جمع امی کلان تقسیم کنیم اگر آ را میابیم. پس آ برابر می شود با ام مینوسی میو ام ضرب در اینجا جی تقسیم امی خورد جمع امی کلان. خب این است دوستان شتابی این جسم ها. یعنی اگر قیمت این بزرگی ها ام و ام خورد معلوم باشه یکان رقم باشد فرض کنیم میتونید گیریم 5 کیلوگرم یکان 10 کیلوگرم باشد و میو یکان 0.1 فرض کنیم چنین میتونید گیرید و آ را حساب کنید. و بعد از اون که آ را حساب کردیم خب ما میتونیم قوه ترنگی را از فرمول 1 یا فرمول 2 یابیم. اگر خواهید بیاید از فرمول 1 معاین کنیم پس ت برابر می شود از فرمول 1 اگر ت را یابیم همه چیزها را به طرف راست میپرتیم. یعنی ام آ جمع می شود میو ام جی و در اینجا آ را عوض میکنیم با ام مینوس میو ام تقسیم ام ضرب جی. خب همه این را اگر مانیم و تقسیم کنیم پس حاصل می شود خب چنین برابری یعنی که می شود ام تقسیم ام جمع ام خب می شود ضرب جی.